सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चीत न आवे, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। मेरे राम राये, मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को भाव किछ नाही, नहीं आवे नेरे। जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। नाम ध्यान सुख पायन, आठ पहर आराधे। नाम ध्यान सुख फल पायन, आठ पहर आराधे।
कल राखी मेरी, राखी मेरी, जिन कल 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 राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, 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 जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, ज्ञान ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते वड्डा, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त, सिर शाह पातशाह निहचल चौर छत। पौड़ी वड्डे वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक जप करतबा। जिया जियो सब जाला, सब तेरे बस तेरा घर भला। तेरे घर आनंद उठाए तुझ घर, मान मत दे मैं आप डर। सर्व कला भरपूर दिशा जत कता, नानक दासन दा तुझ आगे बिनवता। तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे। पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग रंग नेक ना जापन करतबा। जी अंदर जियो सबके जान ला, सबके तेरे वस तेरे कर। तेरे घर आनंद उदाई तुद घर, मान महता तेज अपना आप जर। सर्ब कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया। खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर।
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ, ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ, ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ। ਪੰਚ ਮਿਸਲ ਐਦਰ ਰਹੀ, ਪੰਚ ਲਖੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਾਰ। ਮਾਝਾ ਸਾਂਝਾ ਸਬਨ ਰਿਓ, ਗਿਰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਅਬ ਦਲ ਦੂਜੇ ਕੀ ਸੁਨੋ, ਜੋ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਏ ਗਿਰਦੈ ਪਇਓ ਲੁਰ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਿਓ ਵੱਡ ਸ਼ੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सम्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। धनता दे पात्र हो जगत गुरु नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे पावन दर्शन परस रहे। रबी बाणी दे शब्द कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हन। गुरु के साजे और नवाजे हुए खालसे पंथ दा पावन पवित्र इतिहास, जिस पंथ वाल जिस खालसे वाल इशारा करके सतगुरु जी ने कहा सी, जुद जिते नहीं के प्रसाद, ये नहीं के प्रसाद सुल्तान करे। ऐसा खालसा जिहदे विच पातशाह जी ने बचन करदिआं ये कहा कि मैं खालसे विच हां, खालसा मेरे विच है। पंथ का इतिहास पढ़न ते सुनन का सुभाग समा सानू प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। अपने बजुर्गों दियां अपने वडेरियां दियां कथा कहानियां पुत्रां चों श्रेष्ठ पुत्रां दे लेखे विच भागां विच आउंदियां हन कि वह अपने बजुर्गों नूं चेते करदे, अपने वडेरियां नूं चेते करदे हन। पंथ दियां पंज मिसलां जो बुढ़ा दल है वो इधर सरहद के इलाके नूं सर करके हांसी हिसार तक का इलाका, इधर पूरा मालवा मलेरकोटले का इलाका, कैंथड़, इसे तरह इधर करनाल तक, तरावड़ी, पानीपत, यमुना के किनारे किनारे तक पंथ ने इस इलाके नूं अपने अधीन किया है। तरना दल वो माझा टप के लाहौर दे आले दुआले विचरिया है, तो तरने दल ने लाहौर दे नेड़े तेड़े का इलाका अपने अधीन अपने जेर किया है। तो इस प्रकार नाल पंथ दियां मिसलां जिहड़ियां ने वो चारे पासे खिंडियां हुईयां ने। जो जगरावे का इलाका है, जगरावे की भीड़ का इलाका है, वो पंथ ने अपने लिए बुढ़ा दल ते तरना दल दोनों दलों ने साझा रख लिया कि इत्थे घोड़ियां की चरांद भी रहेगी। औखे सौखे समय जदों पंथ नूं लोड़ पैंदी है, इत्थे आके पंथ अपना समा पास कर सकता है। इस जगह ते किसी ने अपना दावा नहीं रखिया। ये दोवां पासे दलों के पंथां ते मिसलों का साझा इलाका रहा। आओ विरतियां एकाग्र करके गुरु खालसे पंथ की पावन इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा सरवण करिए। गुरु चरना विच अपनियां हाजरियां लवाउंदे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा।
ਪੰਜ ਮਿਸਲ ਐਦਰ ਰਹੀ, ਪੰਜ ਲਖੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਾਰ। ਪੰਜ ਮਿਸਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਧਰ ਤਰਾਵੜੀ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਹਾਂਸੀ, ਹਿਸਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਸਾਂਝਾ ਸਭਨ ਰਿਓ, ਗਿਰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਪਿੰਡ ਸਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਰਨੇ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਦਲ ਦੂਜੇ ਕੀ ਸੁਨੋ, ਜੋ ਵੱਲ ਮੁੜਿਓ ਲਾਹੌਰ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਸੀ, ਹਿਸਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਧਰ ਕਰਨਾਲ, ਤਰਾਵੜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਏ ਗਿਰਦੇ ਪਇਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਿਓ ਵੱਡ ਸ਼ੋਰ। ਜਦੋਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੱਜੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤਰਨੇ ਦਲ ਨੇ ਉਗਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜੈਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਲ ਲਾਹੌਰੀਅਨ ਕੇ ਪਰਿਓ ਪੁੰਚਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੈਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਜੈਨ ਖਾਂ, 20,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬ ਹਮ ਪਰ ਸਭ ਖਾਲਸੋ ਆਵੋਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਚੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਨਠ ਜਾਨ ਕਾ ਬਲ ਕੌਣ ਪਾਵੋਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਗਿਲ ਜਨ ਪਰੀ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਜੇ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ। ਨਠ ਚੱਲਣ ਉਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਭੱਜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਹਮ ਬਚਤੇ ਨਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ ਤੇ ਬਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਕਰੀ ਸਲਾਹ ਸਬਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਾਰੇ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਰਨੇ ਦਲ ਨੇ। ਤੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੁਨੋ ਸੁਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਨ ਪਲੀ ਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਈ ਉਤੋ ਪੁਚੰਗੀ ਉਹ ਵੱਡ ਜੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿਰਲਥ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਰਖ ਰਹਿਤ ਚੰਗੀ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਏ, ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦੇ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਨਿਸ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾ ਪੈਰ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਤਣ ਕਰਨੀ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਦਾਤਨ ਨੀਤ ਕਰੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਲਾਲ ਜੀ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਿਤ ਦਾਤਣ ਵੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਆਲਸੀ ਦਲਿਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਮਾਂਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਤਣ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਮੁਖ ਮਾਂਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਤਣ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮਾਂਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ 'ਚ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਵੱਡੀ ਦੋਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਸਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਦਾਤਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦਾਤਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜੇ ਖੜ ਪੱਗ ਬੰਧਾਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜ ਕੇ ਦੁਮਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਦੁਮਾਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਸਰਬ ਲੋਕ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੇ। ਇਹ ਸਰਬ ਲੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਗਲ ਮਾਲਾ ਪਾਵੇ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਣਕੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ, ਉਹ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਗਣ ਸਿਮਰਨ ਲੋਹ ਸੁਹਾਵੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਮੋਟੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਹ ਚੱਕਰ ਲੋਹ ਤੋੜੇ ਧਾਰੇ। ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੁਮਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚੰਦ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਕਈ ਡੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਬਰੀਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਝੁਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੇਰ ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਪੇਚ ਦੇਣਾ। ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਚੰਦ ਤੋੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ, ਸਰਬ ਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਸਰਾਬਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਗਉਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਗ ਕੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ।
हे खड़ग केत अकाल पुरख मैं तेरी शरण विच हाँ। तो शस्त्रां दी रखिया मनदे सर्वलोह की रखिया उचारै। इदां बाबा गुरबख्श सिंह जी जदों सर्वलोह दे शस्त्र शरीर ते धारदे नाल अपनी रसना तो ये बचन उचारण करते ਹਨ। दस्त दस्ताने लक सोटन स्यों हेत। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲੋਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਗਜ ਕੂ ਕਛ ਪੈਰੇ ਸੇਤ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਸਵਾ ਗਜ ਲੰਮਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਛਹਿਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇੜ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਬੜਾ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਛਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਜੇ ਕਛਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇੜ, ਔਰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਦੁਮਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਤੋੜੇ ਚੱਕਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇੜ ਜਿਹੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾ ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਕਛਹਿਰਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਕੀ ਪੈਰ ਸਿਅੰਗ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਨਿਤ ਬਏ ਨਿਹੰਗ। ਇਦਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਣ ਮਣ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੰਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣ ਕੇ ਡੋਰੀ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਉਂਗਲੀ ਆ ਪੋਟਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਤਰੇ। ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਤੋ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਘੜੋ ਘੱਟ ਬਲੇਡ ਹੋਵੇ ਗਾਤਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਣ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ਨਿਹੰਗ ਕਹਾਵੇ ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੰਨੇ ਨਾ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਕਹੇ ਵਿਦੇਹੀ ਚੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰਮੱਛ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ 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 ਗੁੰਜਾਵੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਹਮਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ? ਪੰਥ ਹੀ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਜੂਝਣ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਕਹਾਵੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੰਨੇ ਨਾ ਅੰਗ, ਜਿਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਕਹੈ ਬਦੇਹੀ ਚੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦੇਹੀ ਦੇਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਠੀ ਜਤੀ ਓ ਜਪੀ ਤਪੀ ਦਾਤਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਠੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਹੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੱਠ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤਪੀ ਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤੇ, ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਦਾਨ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੂਰ, ਪੂਰੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਆਵੇਂ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਤਿਸ वो रहे आप मगरूर। बाबा गुरबख्श सिंह जी निहंग सिंह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਗੂ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮਗਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚੋਪਈ ਜਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀ ਜਾਗਾ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਨੇ ਕੈ ਡਰ ਟਰੇ ਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਪੈ ਵੱਡ ਪਵੇ ਪੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਾਹੇ ਆਪ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਸਰੀਰ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਡਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਡਾਉਂਦੇ ਔਰ ਲੜਦੇ। ਜਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀ ਜਾਗਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸਾਥ ਨਗਾਰਾ ਘੁਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਘੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਏ ਲੜਾਈ ਮੋਹਰੇ ਪਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਭਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਥ ਥੀ ਪਾਹੁਲ ਪਿਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਟਿਗ ਲੀਲ ਸੋ ਨਾਮ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੀਲ। ਉਸ ਲੀਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਤੋ ਮਾਝੇ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲੀਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਡੇਰਾ ਉਸ ਤੁਰੇ ਤੋ ਪਾਚੇ ਔਰ ਤੁਰਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵਹੀਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਹਾਂ ਸੋ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਖੜੇ ਖਾਲਸ ਉਹਾਂ ਖੜਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਚੋਪਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨਮੁਖ ਦਰਬਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਬਏ ਤਖਤ ਮਝਾਰ। ਅਕਾਲ ਬੂੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਉਸ ਡੇਰਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ,
ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਵੈ ਮੁਕਤੇ ਕਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਉਸੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਮਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਰਖ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਰਖ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੌਰਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਲਾਏ ਜਿਮ ਗਿਲ ਜੋ ਗਲਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਿਲ ਜੋ ਆਇਓ ਜਿਮ ਉਤਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਲਜੇ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਰੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਰਵੋ ਲਿਖੋ ਉਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਭਰਤਪੁਰੀਓ ਸਰਦਾਰ, ਭਰਤਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੂਰਜਮਲ। ਲਿਓ ਆਗਰੇ ਜਿਨ ਥੋ ਮਾਰ, ਸੂਰਜਮਲ ਨੇ ਆਗਰਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰਮਲ। ਜੋਰਾ ਭੋਰਾ ਗਿਨ ਲਿਓ ਲੂਟ, ਜੋਰਾ ਭੋਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੇ ਹਰ ਲਏ ਸਨ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਖਜ਼ਾਨਿਓ ਤਲਾਕ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਓ ਪੂਟ, ਤੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੱਡੇ ਉਸ ਛਿਪਾਏ ਤੁਰਾਇਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੋ ਪੀ ਉਸ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ। ਨਜੀਬੇ ਰੋਹੇਲੇ ਸਿਓ ਵੋ ਲਰਿਓ, ਰੋਹੇਲਾ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸੂਰਜਮਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤਪੁਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਤੋਰ ਸੂਰਜਮਲ ਮਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਤਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਨ ਬੈਰ ਪਿਤ, ਫੌਜ ਆਪ ਰਖ ਲੀਨ। ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰਮਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜੀਬੇ ਰੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਹੱਟੇ ਫਿਰੰਗੀ ਰਜਪੂਤ ਨਿਤ ਦੀਏ ਟਕਾ ਲਖ ਤੀਨ। ਉਹਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਫਿਰੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਵਾਹਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੋਪਈ ਜੱਟ ਜਵਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਰੀ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟ ਜਵਾਹਰਮਲ ਭਰਤਪੁਰੀਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਜੀਬੀ ਰੋਹੇਲੇ ਥੋ ਅੰਦਰ ਕੇਰੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਰੋਹੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਜਬ ਉਸ ਕੋ ਪਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਵਾਹਰਮਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬਲ ਭੇਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ। ਰੋਹੇਲੇ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਦੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। 30 ਕੋਟ ਉਸ ਟਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। 30 ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਬਦਾਲੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਜੀਬੇ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤਿਸ ਮਦਦ ਆਇਓ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ 30 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਖਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਬਥੇਰੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਇਓ ਆਈ ਜਬ ਉਸ ਕੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਟੱਬਰਨ ਭਾਜੜ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ,
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਭਰਤਪੁਰੀਏ ਜਵਾਹਰ ਮੱਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜ ਪਈ। ਸੋ ਨਟ ਤੁਰਿਓ ਪਹਾੜਨ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੁੱਟੇ ਪਰਬਤੀਆਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੜ ਲੁੱਕੇ ਬੇਲਨ ਮਦ ਦਰਿਆਏ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕੇ। ਚੋਰਨ ਲੁੱਟੇ ਸ਼ੇਰਨ ਲੈ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਹੀਏ ਕਰ ਜੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਗਿਲਜਨ ਫੜਾਏ ਸ਼ਰੀਕਨ ਸੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜੀ, ਏਦਾਂ 10 ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਕੋ ਛੋੜ ਸਿੰਘ ਜਹ ਜਹ ਜਾਏ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਹੀਂ ਤਹੀਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪੁਜੇ, ਸੋ ਰੁੱਲੇ ਬਿਗਾਨੇ ਬਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਬਗਾਨੇ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਔਖਿਆਈ ਹੋਈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਸੁਨਿਓ ਤੋ ਮਨ ਕੀਓ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਧਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੋਪਈ ਪੜੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਲੱਗਿਓ ਪੰਥ ਦੀਵਾਨ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਟਿਗ ਤਖਤ ਮਕਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਰ ਗੁਰਮਤੋ ਦਿਓ ਬਹੀਰ ਤੁਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੜੀ ਫੌਜ ਕਿਸ ਰਹੀ ਉਸ ਥਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੰਗਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਲਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਕੋ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੰਥ ਮਜਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਲਾਏ ਸੀਸ ਕਰੇ ਦਰਗਹਿ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾਵੇ ਇਸ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ। ਸੋ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਮੰਨੇ ਕਰਤਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ। ਹਠੀਆ ਤਪੀਆ ਜਪੀਆ ਜੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਚਿਆਰ ਪੀ ਹੋਏ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਕਹੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਇਤ ਦੇਹ ਸੁਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਵਾਂਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਨ ਗਲਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨ ਐਸੇ ਕਹਿਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮ ਤੈ ਸਿੱਖ ਭਲੋ ਕੋ ਭਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਠੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਪੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਪੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿਤਵਾਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਚਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਾ? ਐਸੀ ਸ਼ਕਤ ਔਰ ਕਿਸ ਮਾਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਪੁਜੇ ਪੁਕਾਰ ਜਿਸ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ, ਜਿਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾਓਗੇ ਲੇਖੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ, ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਨ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਹੱਥ, ਗਾਨਾ ਲਿਓ ਬੰਧਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਗਾਨਾ ਬੰਨੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਚੋਪਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਕਰੇ ਤਿਆਰੀ ਹਮ ਸੰਗ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸਰਬਾਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰਬਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਭਾਏਗਾ? ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਲਾੜੋ ਵੈ ਸਿਰ ਬਾਲੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਰਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਈ ਖਲੋਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣੂ ਸਰਬਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਬਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਰਲ ਚੱਲੋ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਰਬਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੁਰਨਸ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਪਰ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਨਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਤਵ ਐਸੇ ਉਚਾਰਾ। ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਚਾਹਤ ਤੇ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈਏ। ਸਿੰਘਨ ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਏ ਖੜੇ। 5-7 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਤੁਮ ਲਾੜੇ ਹਮ ਹੋਏ ਜੰਜ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੜਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਕਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋ ਫਲ ਜਨਮ ਆਗੇ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖ ਬੈਠਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੀਸ ਲਾਏ ਹਮ ਕਰੇ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਬਹੁ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਲਹੇ ਪ੍ਰਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਜੋ ਜਾਂਜੀ ਲੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਜੀ ਚੜਨਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਵੱਡੋ ਓਪੀ ਹੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਜੀ ਚੜਨਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਮਰ ਸੀਸ ਸਨਮੁਖ ਦਏ, ਹੋਏ ਪੂਪ ਪਾਏ ਵੱਡ ਰਾਜ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ। ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੂਪ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰ ਸੀਸ ਸਨਮੁਖ ਦਏ, ਹੋਏ ਭੂਪ ਪਾਏ ਵੱਡ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੂਪਾਂ ਦਾ ਭੂਪ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਤਰ ਚੰਡੀ ਮੈਂ ਕਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖਵਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਐ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ
ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸਰਕੁਟੀਆ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ बोलन तेरा को प्रभु डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ हे प्राणनाथ कृपा निधान